ਤਾਂ ਉਧਰ ਖਬਰ ਹੈ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹਰਪੁਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਡਰੋਨ ਡੇਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਤ 10:47 ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ, यानी कि पौने 11 बजे का समा से जिस वेले ड्रोन की हलचल हुई है तो भारतीय सरहद के विच शक्की वस्तु जो है वह बरामद हुई। एक हैग्जाकॉप्टर भी है जो बरामद किया गया। सरहद के नेड़े दस दी कि खेतों के विच चिट्टे रंग का पॉलीथिन सुटिया गया सी तां इह वड्डी साजिश नूं नाकाम किया गया। शंकर आनंद लगातार ने हालांकि भी दस दईए कि एक्सक्लूसिव तस्वीरां जिहड़ियां ने ओह तुहानूं दिखा रहे हैं स्क्रीन ते। जो बरामद होया हैग्जाकॉप्टर एक जहाज दे आकार दा सी कह सकदे जी, जिस तरीके दे नाल इसदा आकार है बहुत वड्डा आकार हुंदा है, इसे करके शायद ये वजन जो है ना चुक सकता है। तो डिटेल दे विच जानकारी लेने शंकर आनंद फोन लाइन ते ने। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अक्सर पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि इस तरह से एक नापाक जो साजिश है वो उसको अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अमृतसर से सटा हुआ जो एक इलाका है चाहरपुर, यहाँ पर जिस तरह से बकायदा एक ड्रोन को यहाँ पर संदिग्ध हालत में देखा गया और उस संदिग्ध गतिविधियों को देखने के बाद बीएसएफ के जवानों ने तत्काल प्रभाव से उस मामले पर कार्रवाई करते हुए उस ड्रोन को मार गिराया। और जब ड्रोन के जो टुकड़े जब नीचे गिरे तो देखा गया कि वो पाकिस्तान का बना हुआ है। पाकिस्तान तमाम चीजों को कॉपर जो है उसको भेजा गया था। इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से नशे का सामान का आदान प्रदान करने के लिए और दूसरा जासूसी करने की नियत से जिस तरह से पाकिस्तान से इस ड्रोन का प्रयोग किया जाता रहा है, तो लगातार इस तरह के मामलों पर बीएसएफ अपनी सतर्कता की वजह से कार्रवाई कर रही है। और पिछले अगर 2-3 महीनों के अंतराल की अगर बात करें तो कई ऐसे ड्रोन को मार गिराया गया है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि बीएसएफ की सतर्कता की वजह है इसकी वजह से इस तरह के मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है वो लगातार इस बॉर्डर इलाके में देखने को मिल रहा है। लेकिन जब वो इस तरह की साजिश करता है, लेकिन हम हमारे बीएसएफ के जवान जो हैं उन तमाम मसलों पर गंभीरता से नजर बनाए हुए थे। और ये चाहरपुर का जो इलाका है यहाँ पर भी कल रात में जिस तरह से वहाँ पर संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी तो वहाँ पर लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उसको इन्फॉर्म किया गया, उनको बताया गया कि एक सस्पेक्ट ड्रोन को देखा जा रहा है, क्या करना है। उसके अध्यक्ष के साथ उसको मारा गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उस ड्रोन से संबंधित तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस इलाके में उस ड्रोन को देखा गया आसपास में सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिससे ये पता करने की कोशिश की जा रही है कहीं उस इलाके में कहीं नशे का कोई सामान तो नहीं गिराया गया है या कोई संदिग्ध सामान तो नहीं गिराया गया है। तो उसको लेकर भी बीएसएफ के जवान वहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡਰੋਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਡੇਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਗਜ਼ਾਕਾਪਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਜਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸਤੈਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। उधर बठिंडा दे दयालपुरा थाने तो गायब हथियारां दे मामले दे विच वड्डा खुलासा होया। सस्पेंड मुंशी जो है मुंशी संदीप दे 3 दोस्तां दी भूमिका भी इस दे विच सामने आई है। 3 दोस्तां ने दस दी कि पिस्तौल वेचण दा इह सौदा कराया सी। मुंशी तो पिस्तौल लैके साहिल नां दे शख्स नूं वेची गई। साहिल तो बरामद होया सी थाने दे विचों गायब असला और उसने फिर दस्सिया सी। ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सूरज पान फोन लाइन ते ने साडे नाल। सूरज, पूरी जानकारी की है क्योंकि एक तो बाद एक इस मामले दे विच खुलासे हो रहे ने। देखो, पहले दिन तो ही न्यूज़ 18 इस खबर नूं प्रमुखता दे नाल दिखा रहा ते अगे किस तरह कड़ी दर कड़ी ये मामला जुड़दा नजर आ रहा है। उस असली खुलासा कर रहे संदीप नाम दा जिहड़ा मुंशी है जिस दे इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही है।
ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ 3 ਦੋਸਤ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਚੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਚੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਵਿਕਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਜਾਂ 12 ਵੈਪਨ ਨੇ ਉਹ ਵੈਪਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਵਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ 3 ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ 3 ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੜੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸਦੇ 3 ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਥਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕਥਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਫਰੋਕੇ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦੀ 42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਡਾਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, KBS ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਤਾਂ 5 ਜਣੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੁਣ रडार ते ने। तो पंकज कपाही ने मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ज्यादा जानकारी ली। जी पंकज, की कुछ जानकारी है क्योंकि मामला पुराना है और जांच भी कैप्टन सरकार दे वेले शुरू हुई सी। देखो अज विजिलेंस ने साबका कैबिनेट मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों होरां नूं पुछगिछ दे लई बुलाया जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। इस तो इलावा साबका जिहड़े मुख सकत्तर ने सर्वेश कौशल
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜਨਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨੇ ਟੌਪ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है पंकज, धन्यवाद है तमाम जानकारी दे लई। तां दस दईए कि साबका मुख सकत्तर और इस तो इलावा साबका सकत्तर, साबका मंत्री 5 जने जिहड़े ने इस मामले दे विच रडार ते ने तां अज पुछगिछ दे लई शरणजीत ढिल्लों नूं सद्दिया गया है।